یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم مختلف پالیسی ایشوز پہ اور عوام کے جو بڑے مدعے ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت زندگی اور موت کا سوال ہے، ایک وائرس کا، جس کا نام ہے کووڈ-19 یا کرونا۔ یہ وائرس اب دوبارہ تیسری لہر کی صورت میں دنیا بھر میں آ رہا ہے، اس نے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دو جو لہریں تھیں اس سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ابھی تک لوگ کی بڑی تعداد ہے جو کرونا ہی کوئی نہیں مانتی۔ ہمارے وزیر اعظم خود جو ہیں کرونا کے باوجود میٹنگز کر رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ؟ 70 لاکھ کووڈ ویکسین کا چین کو آرڈر دیا گیا ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے، اور اسی پہ انحصار کیا گیا کہ لوگ چونکہ کرونا کو ہی نہیں مانتے اور اب ویکسین کو تو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں، اس پہ طرح طرح کی سوشل میڈیا پہ اول فول چل رہا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ اور خطرناک بات ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 4866 لوگ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس کا شکار ہوئے ہیں۔ ہسپتال بھر رہے ہیں، وینٹیلیٹر فل ہو رہے ہیں، اور ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اب تک پاکستان میں کل جو ہیں 5,16,000 ڈوزز لگی ہیں۔ سنا یہ گیا ہے کہ ہیلتھ ورکر بھی نہیں لگوا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم نہیں کی گئی، لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ یہ ویکسین کیوں ضروری ہے، اور WHO کی طرف سے یہ اپرووڈ ویکسینز ہیں اور 4 ٹیسٹ سے گزر چکی ہیں۔ پہلے ہمیں ملے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، 400% تک ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی، اور یہ ہوا کہ اب جو آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحبان کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، بہت مشکل سے مل رہی ہیں، اور مل رہی ہیں تو بلیک میں مل رہی ہیں۔ کوئی 400% سے زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں میڈیسن کی، اور اب ہمیں آج بتایا گیا ہے کہ جی اب ہم 70 لاکھ منگوائیں گے۔ کم از کم آدھی آبادی کو، کم از کم 10 کروڑ لوگوں کو لگنا چاہیے ویکسین، اور یہ ویکسین یقیناً ہر سال لگوانا پڑے گا، کیونکہ جس طرح انفلوئنزا کی ویکسین ہے، اس طرح وائرس بھی اپنے آپ کو میوٹیشن کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ اپنی جون بدلتا جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ کے ساتھ اس پہ تجربے ہوتے ہیں اور تحقیق ہوتی ہے، اور ویکسین بھی امپروو ہوتی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم پھر بہت مشکل میں ہیں۔ میرے ساتھ آج ہیں جناب ڈاکٹر جاوید حیات خان۔ آپ اس وقت ایڈوائزری گروپ جو ہے کرونا کے حوالے سے اس میں بھی شامل ہیں، اور پاکستان کے بڑے ہاسپٹل PKLI میں جو کڈنی کا ہسپتال ہے اس میں یہ پلمونالوجسٹ بھی ہیں، یعنی چھاتی کے اور سینے کی امراض کے ماہر، اور اس کے علاوہ یہ کووڈ کے حوالے سے ڈائریکٹر پروگرام بھی ہیں۔ اور میرے ساتھ راول پنڈی سے ہیں ڈاکٹر واجد حسن، آپ اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، اور یہ فاؤنڈیشن میڈیکل کالج میں بھی کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں فاؤنڈیشن کے ہسپتال میں۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں جناب ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب سے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، میں خود گیا، لگوا کے آیا ہوں ویکسین، کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک رہا ہوں۔ پہلا جیب لگوایا، اور بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا اس میں ایکسپو سینٹر میں، لیکن میں پھر باہر پنجاب کے کئی اور شہروں میں گیا ہوں، وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا، وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین لگوانی ہے، کوئی مہم نہیں ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے، اور صحیح انتظامات بھی نہیں ہیں۔ لگتا ہے ایکسپو سینٹر میں لگا کر وہ کہا کہ جی یہ ایک شو پیس بنا دیا ہے، ہر بندہ خوش ہو کر آ رہا ہے لگوا کر۔ آپ کیا کہیں گے؟ بڑا مسئلہ اب یہ تیسری لہر آئی ہے، یہ کیسی ہے؟ جی آپ نے بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ آپ کی آواز کم ہے، آپ کی آواز بڑھانی چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا۔ آپ نے ایک بڑا اچھا تعارف کروایا اس سے پہلے کرونا کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے بھی جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ویکسینیشن کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ جب ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگانی شروع کی گئی تھی سب سے پہلے، تو ہمارے اپنے بہت سے کولیگ، بہت سے ڈاکٹر وہ بھی ریلکٹنٹ تھے
इस वैक्सीन के लगाने के बारे में। एक हमारे यहाँ एक तबका है, उनका एक माइंड सेट है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, वो हर तरह के वैक्सीन के खिलाफ है। इस वैक्सीन के बारे में भी बहुत से वैक्सीन के मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन बहुत सी फैलाई गई सोशल मीडिया में। बहुत से लोगों को इसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर खबरें भी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी। अमेरिका से वो एनाफ्लेक्सिस एक नर्स का हुआ, उसके बाद से अखबारों ने उसको बहुत उछाला। फिर उसकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस के बारे में भी सवालात थे लोगों के जहनों में। उसकी वजह से भी किसी हद तक शुरू में एक्सेप्टेंस बहुत कम रही है। इसमें हमारी भी कोताही शामिल है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि इसके बारे में ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया, जैसे आपने इसके बारे में थोड़ा सा इशारा भी किया। चाहिए तो ये था कि इससे पहले कि ये वैक्सीन अवेलेबल होती, लोगों को एक तैयार किया जाता, एक बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती बहुत से जो प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, अदरवाइज कि ये वैक्सीन के ये फ़ायदे हैं, ताकि लोग एक तैयार हों, जब वैक्सीन मार्केट में आए तो वो लगवा सकें। पहले दिन जब वैक्सीन अवेलेबल हुई थी तो कुछ KPK में चंद 100 लोगों ने लगवाई थी। लाहौर में भी बहुत से हॉस्पिटल्स में सारा दिन फारिग बैठे रहे, बहुत से कम लोगों ने लगवाई। फिर आहिस्ता 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 ये पिकअप होना शुरू हो गया था। एक्सपो सेंटर की आपने बात की, शुरू में 20 काउंटर्स के साथ शुरू था, बाद में 100 काउंटर्स, वहाँ वाकई लोग आ रहे थे। ख़ासतौर पे जब 60 एंड अबव को लगानी शुरू की गई तो लोग आना शुरू हो गए। मगर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। लाहौर से बाहर या बड़े शहरों से बाहर अवेयरनेस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे आपने शुरू में कहा, कि लोग इनकार कर रहे हैं कि ये कोई हकीकत है। बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसके बारे में काम करें। अगरचे 12 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं दुनिया में और लाखों लोग जो है ना वो इस मौत के मुंह में चले गए, मगर आज भी इसके बारे में एक शक होता है। तो ये आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। हुकूमत की तरफ से भी कोई इतनी कैंपेन नहीं चलाई गई जो इसके बारे में ये कह सके ये बड़ा इफेक्टिव है, और किसी हद तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारा अपना भी कसूर है कि हम भी इस कैंपेन को आगे लेके नहीं जा सके, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस होता रहा। मीडिया का भी कसूर है किसी हद तक। ये बताइए कि ये जो चाइना की वैक्सीन हम मंगवा रहे हैं, अब 2-3 कंपनी से मंगवा रहे हैं, ये कितनी इफेक्टिव है? क्या मगरिब वाली ज्यादा अहम है ये, या स्पुतनिक 5 जो है वो बेहतर है, या ये सब एक सी हैं थोड़े बहुत फर्क के साथ? एक बड़ी चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि सारे वैक्सीन कोई भी हो, जिस वक्त 7 वैक्सीन जो इस वक्त रजिस्टर्ड वैक्सीन है, उनमें कोई भी आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता कि आपको इन्फेक्शन हो सकती। अभी लेट रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, शायद इन्फेक्शन से भी बच सके आप, मगर 100% ये सारे वैक्सीन जो है आपको सीवियर डिजीज से बचाते हैं, जो आपको हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे आप। ये एक बहुत मतलब ये वैक्सीन लगवाने से जान को खतरा टल जाता है, ये है? एब्सोल्युटली। सादा लफ्ज़ों में वैक्सीन लगवा लें, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और आपकी जान को खतरा वो टल जाएगा। इस बात पे फोकस करना चाहिए। अभी क्या है, लोगों में ये अफवाह चलती है कि जी फलां ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उसे कोरोना हो गया, उसी दिन हो गया। दूसरी बात जो बताने की ज़रूरी है, जब तक 2 वैक्सीन नहीं लग जाते और उसके 2 हफ्ते के बाद तक इसकी इफेक्टिवनेस वो नहीं आती। यानी कि आज आपने वैक्सीन लगाया, शाम तक आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है, जैसे कि जान बचाने में। सबसे यही बात है कि आपकी जान बचे, आप हॉस्पिटल में ना जा पाए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचेंगे और आपकी जान भी बचेगी। आपके लिए भी ये बेहतर है, ये मैसेज जाना चाहिए। दूसरा, ये जो खबरें हैं, उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर को ये कोरोना हुआ तो उसमें खबर क्या चल रही थी? वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्हें कोरोना हुआ। जी जी जी। इस तरह की जब मीडिया इस तरह की खबरें चलाएगा ब्रेकिंग न्यूज करके, और उस पर भी और बावजूद इस तरह की बातें करेंगे कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई अब थी, जो वजीर आजम जो है, अब वजीर आजम इसके बावजूद के कोरोना के शिकार हैं, मीटिंग करके वो क्या पैगाम दे रहे हैं? उनका कोई एडवाइजर बताता, अगर मुझसे वो पूछते कि भाई आप वहां से बताएं कि ये कोरोना कितना खतरनाक है और आइसोलेशन कितनी जरूरी है, मास्क पहनना कितना जरूरी है, और आप ये वैक्सीन लगवाएं, और मैं इसलिए बीमार नहीं हुआ कि मैंने वैक्सीन लगवाई थी, बल्कि मुझे कोरोना हो चुका था।
اب وہ خود وہ میٹنگ کر کے ایک پرائم منسٹر بتا رہا ہے کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا, میں ویکسین میں بڑا پہلوان ہوں, بڑا فاسٹ بالر ہوں, بیٹھا ہوں, کھیل رہا ہوں. اسے گڈ کیس رپورٹ کہ آپ نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا, آپ کو کورونا کا شکار ہوئے, آپ نے ویکسین لگوائی, اس میں آپ کو ہوا. آپ لوگوں کو یہ بتائیں, میں نے ویکسین 2 دن پہلے لگوائی تھی, اس کا بھی اثر نہیں ہوا تھا. اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ ہر طرف سے جانے, جو ہمارے اوپینین لیڈر ہیں, جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, جو ہمارے اس کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو اس میں میڈیا کے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, یہ آواز اٹھائیں, عوام کو سمجھائیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ ساری باتیں کے باوجود آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے. جیسے ابھی کیا ہوا, یورپ میں ایک ویکسین کی, تھوڑے سے لوگوں کو وہ تھرمبوسس ہو گیا, 30 لوگوں کو ہو گیا. ایک طوفان اٹھا, طوفان بدتمیزی جیسے کہہ سکتے وہ اٹھا, 10 ملکوں نے بند کر دیا کہ جی ویکسین بند کرے. جب ایسی ایک دفعہ خبر نکل جائے, اس کے بعد اب تردید 100 مرتبہ اس کی تردید کریں, پھر وہ اس کا اثر, بری خبر کا اثر ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمارے اس میں انفارچونیٹلی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم لوگوں کو دوبارہ غور کرنا چاہیے. وی شوڈ لک بیک کہ اس کیمپین کو لے کے آگے کیسے بڑھیں گے. ڈاکٹر واجد صاحب, آپ بتائیے پنڈی میں صورتحال کیا ہے, اور آپ بہت دیکھ رہے ہیں کووڈ پیشنٹس کو, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, مشکلات, چیلنجز کیا دیکھ رہے ہیں اس تیسری ویو میں؟ سر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ویکسینیشن کے بارے میں ہے بالکل فلی اگری کرتا ہوں. سیم سچویشن واز ہیئر ان راولپنڈی, اسلام آباد. جب ہم پہلے ڈوز کے لیے گئے تو وہی کہ کاؤنٹر پہ کوئی بھی بندہ نہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میں 2 بجے گیا تھا بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں, میرے سے وہ پہلے پوری دن میں 19 لوگوں نے ویکسین لگایا تھا, 19 لوگ اتنے بڑے ہسپتال میں. اور ابھی جو صورتحال ہے کووڈ کے انفیکشن کے بارے میں, وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. یہاں پہ تو ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ جو ہمارے پاس کلینک میں یا ہاسپٹل او پی ڈی میں آتا ہے تو وہ کووڈ سائن سمٹمز کے ساتھ آتا ہے. اور ہمارے پاس جو بیڈس کی اویلیبلٹی ہے وہ شارٹ ہو رہی ہے. ایون کہ بڑے بڑے ہاسپٹل جن میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہے, پمز ہے, سی ایم ایچ ایم ایچ فوجی فاؤنڈیشن ہے, یہاں پہ ہمارے پاس بیڈ فل ہو چکے ہیں اور آکسیجن کی شارٹیج آ رہی ہے. یہ فوجی فاؤنڈیشن کے اسپتال میں بھی یہ صورتحال ہے, تو باقی جگہ کیا ہوگا؟ مارکیٹ ڈرگ, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سوری سر. ہاں جی جی اب آ رہی ہے سر. جی سر. جی بولیے. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول جا رہے ہیں. اگر ایسے چلا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2 ہفتوں کے بعد ہمارے پاس کوئی بیڈ ہی نہیں ہوگا ہاسپٹلز میں. تو یہ جو آپ کو لائف سیونگ ہے, اور جو لوگ بیمار ہو کر آتے ہیں کرونا سے, میں نے سنا ہے کہ یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, زندگی بچانے والی ادویات, وہ غائب ہو گئی ہیں مارکیٹ سے. اور میں نے اب ماسک خریدا ہے 400 روپے کا آج, جو 50 روپے میں مل رہا تھا. سر قیمت کی تو خیر بات ہی نہ کرے, قیمت تو جو ہے وہ تو ہے, اور جو ڈبل ٹرپل چیزیں چل رہی ہے وہ تو ہے, لیکن ابھی چیزیں مل ہی نہیں رہی ہے. آپ یقین مانیں کہ ہم ایک پیشنٹ کو پرسکرپشن لکھتے ہیں بلڈ تھنر کا, جس میں ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں, انجیکٹیبل بھی ہے, اورل بھی ہے. اکثر ہم آپشن پہ آپشن دیتے ہیں, کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے ادھر پنڈی اسلام آباد میں. یہ حالات چل رہے ہیں. اسٹیرائڈ کی بڑی ضرورت پڑ رہی ہے, اسٹیرائڈ انجیکٹیبل اسٹیرائڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر شارٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کرے؟ حکومت نے چھوڑ دیا ہے کہ جی چلو یہ اللہ کے اس پہ ساری قوم کو, وہ $250 ملین اپروو کیے تھے, اور اسپوتنک یہاں پہ آ کے 9,000 روپے بھی نہیں مل رہی, اور سارا کاروبار بنا دیا ہے. اسپوتنک کیوں نہیں خرید لی؟ اسپوتنک 5 جب $250 ملین بجٹ میں ایلوکیٹ کیے گئے تھے, نہیں خریدی گئی. یہ کیا کرمنل نیگلیجنس ہے؟ سر جہاں تک میرا خیال ہے گورنمنٹ کا کوئی رول آج کل, خاص کر یہ 3rd ویو میں تو بالکل فیل ہے. اس سے پہلے بھی جو فرسٹ میں تھا تب بھی تھوڑا بہت ہی تو کر رہے تھے. ابھی تو
ایون کہ میں پنڈی اسلام آباد کی بات کر لوں کہ چک شہزاد NIH کے ساتھ جنہوں نے انفیکٹو ڈیزیز کا ہاسپٹل کریٹ کیا ہوا تھا وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں چل رہا ہے. وہ بھی پراپر طریقے سے وہاں پہ بھی ان کے پاس مزید بیڈز نہیں ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے, ساری چیزیں کی. اور میڈیسن کا تو جو ہے ایون کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی پیشنٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈیسن نہیں مل رہی ہے, اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ در بدر خود ٹوکرے کھا کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں آپ, ڈاکٹر لے کے کیونکہ اندر تو ان کے پاس کوئی نہ فنڈز ہے, یا فنڈز ہے پراپرلی وہ ایلوکیٹ نہیں ہو رہے ہے, یا ٹائم پہ خرید نہیں ہو رہی ہے. اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم آتے ہیں ڈاکٹر حیات صاحب کی طرف. ڈاکٹر جاوید حیات صاحب, آپ کیسے کمپیئر کریں گے پاکستان میں جس طرح کرونا کو ہینڈل کیا گیا ہے؟ مجھے تو آپ کے برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی یاد آ رہی ہے, اور ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ تو نزلہ بزلہ ہے, ایسے گر جائے گا, اور ٹرمپ نے بھی ماسک بھی استعمال نہیں کیا اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں کی, پھر اسے بھی ہو گیا. اب ہمارے وزیر اعظم کو بھی ہو گیا, صدر کو بھی ہو گیا, اور وزیر دفاع کو بھی ہو گیا. ان کی خیریت کی دعا مانگتے ہیں, لیکن یہ پیغام کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ اس طرح عوام کیسے لیں گے سیریسلی؟ SOP پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کرے کیا 50 آدھے آبادی کو لگائے بغیر ہم بچ جائے گی یہ قوم؟ نہیں تو ہزارہ لوگ نہیں مریں گے اس میں. آپ نے بہت سے پوائنٹس اٹھا دیے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. شاید آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں پاکستان کا جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ کافی کم ہے. پاکستان کی جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ دوسروں سے کم ہے. پاکستان کے ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ دوسروں سے کم ہیں. آپ کے ہمسائے ملکوں میں دائیں بائیں ہر طرف بہت سے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی بحث ہے, بہت سی وجوہات ہیں, آپ اس پہ ایگری کریں یا ڈس ایگری. اس کے باوجود کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود کہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, مگر پھر بھی ہماری جو فائنل انالیسس میں جب بات نکلے گی تو کہیں ویل ڈن ایوری باڈی, بٹ ہاؤ نو باڈی نوز. اچھا, ایک جو بات مجھے جو بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے, انتہائی دکھ کے ساتھ, کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے جس میں ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جس میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہم چوزن پیپل ہیں, جب کرائسس آتا ہے اس میں ہم دوائیاں یا خوراک کو غائب کر دیتے ہیں, اس پہ 10 گنا منافع لیتے ہیں, اور پھر شام کو نماز پڑھ کے یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا, ہم سب سے بڑے اچھے مسلمان ہیں. اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کتنے لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کہاں سے؟ وہ میں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب, ایک کسی نے مجھے میل کی ہے کہ ہندوستان میں برلاز, ٹاٹاز اور یہ امبانیز, انہوں نے کئی 100 کروڑ, کئی ارب روپے دیے ہیں, اور پاکستان میں کسی ایک سیٹھ نے ایک پیسہ نہیں دیا ہے. جی بالکل, یہ حقیقت ہے, یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آج بھی آپ وہ جو پرانے لوگوں کے گنگا رام ہاسپٹل ہے, انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آپ گزارے کر رہے ہیں. ابھی لیڈی یہ جو گلاب دیوی ہاسپٹل, انہی کے ناموں کے ہمارے لوگوں نے کتنا بنایا, کیا کچھ کیا. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. اپنی ذمہ داری نبھائیں, اپنی ذمہ داری جو ایک معاشرتی ذمہ داری ہے, جو ایک سیاسی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہمیں پاکستان کو جس طرح کہ WHO کہہ رہا ہے, UNO کہہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کووڈ کی ویکسین جو ہے یہ سوشل گڈ ہو, یہ کمرشلائز نہ کریں, تجارتی کاروبار کے لیے استعمال نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ حکومتیں خرچ کریں پیسہ, اور یہ لوگ اس معنی ہمارے شہریوں کے کو صحت کو بطور حق کے, جو کہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, ایز اے رائٹ ایکسیپٹ کیا جائے, اور آدھے کم از کم 50% پاپولیشن کو تو کووڈ فراہم کیا جائے مفت, اور کمپلسریلی کیا جائے. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ ریسپانسبلٹی کہ اپنے سٹیزن کو وہ ویکسینیٹ کریں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, ابھی تک آرڈر ہی نہیں دیے گئے. اب آپ کو کہیں دنیا سے مارکیٹ سے ویکسین نہیں ملے گی. جو امیر ملک ہے جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, انہوں نے اپنی عوام کے لیے خرید لی. 70 سال میں ہم ویکسین نہیں بنا سکے. ابھی آپ نے پڑھا ہوا کہ چائنا جا کے UAE میں ویکسین بنانے شروع کر رہا ہے. یہ وہی ٹرائلز ہیں جو ہم نے یہاں پہ کیے تھے. ہم آج بھی
आज भी उनसे सिर्फ मांग रहे हैं कि हमें मुफ्त में 5 लाख 10 लाख हमें कोई और मुफ्त में दे देगा, उस पर हम गुजारा करेंगे। जहाँ तक स्पुतनिक की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से एक आया था कि इसे इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी। इसकी मार्केट प्राइस $20 है, जो कि 1600 रुपए में मिल रही है, दैट्स 1650। इंडिया में जो वैक्सीन हैं दूसरे वो 250 रुपए में है, 250 रुपए 250 रुपीज। हमारे यहाँ हमारे इम्पोर्टर्स, मुसलमान इम्पोर्टर्स, शायद उनमें कोई नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये 16,000 में वैक्सीन लगाना है, $100 में 10 लाख। ये कोविड का टेस्ट जो है 9,000 रुपए पे होता रहा, और ये जो लेबोरेटरीज थी बड़ा महल बनाया उन्होंने और बड़ी बड़ी एम्पायर बिल्ड कर ली हैं। जी हाँ, इस पे बात करनी चाहिए। मैं सियाद में शामिल हूँ। जो कॉस्ट आती है, जो जिस पीसीआर करने की जो किट कॉस्ट है, उसकी कीमत है 2,000 रुपये। 9,500 लेते रहे, इन पे पाबंदी लगाएगी कि 6,500 पे करेंगे, फिर इससे कम भी आ जाए वो नहीं आ रहे। एंटीबॉडी टेस्टिंग, एंटीजन टेस्ट, किस किस चीज़ का नाम लेंगे आप? आपको अल्टेमरा, जिसमें आपने लाइफ सेविंग ड्रग की बात की थी, ब्लैक में 5-5 लाख की फरोख्त होती रही है। वो कंपनी ने खुद लाहौर में घर में छापा मार के वो निकाली गए हैं, मार्केट से गायब हो गई। डॉक्टर जो लिख रहे हैं पिघला। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ये सारी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां, अब वो तहकीक तब करती हैं जब माल को बिकने वाला हो। लिहाजा वायरस पे तहकीक नहीं हुई क्योंकि वो आम इंसान को इफेक्ट करता है। लिहाजा क्या हुआ कि जब ये मसला आया तो उसके बाद ये फार्मास्यूटिकल कंपनी आई, अब वो पेटेंट बना के बैठ गई हैं, अब वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी फीस लेती हैं। अब नेशनलिज्म आ गया है। अब WTO के पास नहीं मिल रही WTO को वैक्सीन, इसलिए कि अमेरिकी और यूरोपियंस भी नहीं देने को तैयार, और इंडिया 90 करोड़ देने जा रहा था, उन्होंने भी रोक दिया कि पहले हम अपने अमाम को लगाएंगे, या उनकी एक फैक्ट्री जल गई। और इंडिया देखे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना के साथ साथ वैक्सीन, और हमने क्या किया इस बारे में? कोई हम चाइना के साथ मिलकर कोई लेबोरेटरी बना लेते, कोई प्रोडक्शन का बंदोबस्त कर लेते, वो भी नहीं किया गया। और ये हालांकि मसला चल रहा है। 70 साल में ये वैक्सीन नहीं बना सके। हमारे वेटनरी जो हमारे कोलीग्स हैं वो कहते हैं उन्होंने 6 वैक्सीन उन्होंने बना दी हैं एनिमल्स के लिए। वो उन्होंने ये भी कहा कि हम बनाने को तैयार हैं, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, हम बना देंगे। लेकिन आई डोंट नो हमारे पॉलिसी मेकर्स कौन है, कौन इन बात पे सोचता है। हम छोटी छोटी बातों में घुसे रहते हैं, ये दवाई नहीं मिल रही, वो दवाई नहीं मिल रही। खुदा के लिए ये तो सोचे आप खुद क्यों नहीं बनाते? इसमें ऐसी कौन सी? आप तो बरतानिया में काफी रहकर आए हैं और आप वहाँ का हेल्थ सिस्टम देखे आए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये पाकिस्तान की पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा देयर इज नथिंग कॉल्ड हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान। तो क्या है आपको? तो क्या है? एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, माय पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का कोविड में, बीइंग इन जो स्पेशलिस्ट हेल्थ उनकी तरफ से और प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ से, लिमिटेड रिसोर्स के साथ गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, वेरी लिमिटेड। उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, गाइडलाइंस बनाई हैं, दवाइयाँ सप्लाई की हैं। जैसे अल्टेमरा टोसी के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, 1 साल उन्होंने रॉश कंपनी को जो बाउंड किया था कि वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचेंगी, गवर्नमेंट विल परचेज इट एंड डिलीवर इट, व्हिच दे डिड। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जो थे वो पब्लिक हॉस्पिटल में उन्होंने ये दी, और ये बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, बड़ी कंट्रोल दी गई है, इसका मिस यूज नहीं हुआ। वैक्सीन के बारे में उनका यही प्लान है, ये भी इसी तरह चलेगा। वो जो लिमिटेड रिसोर्स में ये लोग कर, हमारा सिस्टम देखें 70 साल का जंग आलूदा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को आसान तब्दील करना आसान नहीं है, सारी जिंदगी। आप एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदुस्तान दुनिया में फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री में बहुत आगे है, और हम क्यों नहीं वहां से रॉ मटेरियल मंगवाते और क्यों नहीं दवाइयां इंपोर्ट करते? ये तो एक बड़ा सवाल था कि जब पाकिस्तानी और इंडिया की ट्रेड रुकी तो रॉ मटेरियल इंडिया से सारा आता था पाकिस्तान में आके सिर्फ उनके कैप्सूल बना देते थे, उनकी पुड़ियाँ बना देते थे और तकसीम करते। रॉ मटेरियल सारा उनसे लेते हैं। हमने तो मैन्युफैक्चर भी करने की कोशिश नहीं की कि अपना रॉ मटेरियल ही बना सकें, हम सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल। और जब वो पाबंदी लगी, इंडिया में वो सामान बेचना बंद किया, आपकी प्राइसेस बढ़ गई।
आपकी वो 30-40-50% प्राइस दवाइयों की बढ़ी। हमारा तो पूरा सिस्टम, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का सिस्टम, वो सारा डिपेंडेंट है लोगों की गुडविल पे कि आपके कौन आपको मुफ्त में देता है, कौन आपको खैरात देता है। हम तो भीख मंगे लोग हैं, कभी सोचा ही नहीं है, और हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है सबकी कि शायद हम लाल किला कल ही फतह कर देंगे, गजवा हिंद कल ही हो जाएगा। हकीकत की तरफ चलें, रियलिटी देखें, दूसरे को डॉक्टर वाजिद साहब करेंगे, अपने गिरबान में नहीं डालेंगे। डॉक्टर वाजिद साहब, आप क्या शेयर करना पसंद करेंगे इस हवाले से? डॉक्टर वाजिद साहब, किसी सूरत, जी सर, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भी, जो भी गवर्नमेंट हो, करंट गवर्नमेंट हो, प्रीवियस गवर्नमेंट है और गुजर चुके हैं, किसी को भी बरी जिम्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ हकीकतन ये है कि गवर्नमेंट टोटली फेल है, ठीक है, और ठीक है लोग भी इसमें बहुत है, लेकिन फिर भी इन चीजों को, ये जो हालात हैं इनको कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का काम है ना, आम बंदे के तो नहीं है। अगर कीमत ही आसमान पे जा रही है, लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, लोग चीजें ब्लैक मार्केट में फरोख्त करते हैं, ब्लैक तरीके से निकालते हैं अगेन, तो ये है कि हमने कोई मेडिकल फील्ड में, जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि हमारा हेल्थ सिस्टम तो कोई है ही नहीं है, मेडिकल फील्ड में हमने कोई ज्यादा काम नहीं किया है, ना कोई मेडिसिन के इजाद करने में, ना वैक्सीन के इजाद करने में। अभी ये है कि हमें इन चीज़ों पे तो तवज्जो देनी ही चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारा जो मेडिकल का फील्ड है, तो मुझे नहीं पता कि बजट के लिहाज से क्या चीज़ है, बजट है नहीं है, गवर्नमेंट कितना वो दे रही है, लेकिन ये है कि हमें खुद भी अभी इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए कि हम कम अज कम वैक्सीन पे, क्योंकि जिस तरह के कोविड-19 का वैक्सीन है, अभी हर बंदे को लगना है, अभी हर बंदे को लगना है। अब बाहर से कितना मंगवाएंगे, कौन बंदा इतना वैक्सीन, जो कि पूरी दुनिया को दरकार है। अभी पोलियो का वैक्सीन है, वो कुछ ममालिक को दरकार है तो आपको मिल जाता है। कोविड का वैक्सीन जो मुल्क बना रहे हैं उनको खुद भी तो चाहिए, वो अपना जरूरत पूरा करके आपको देगा, ठीक है। और प्राइसेस के लिहाज से जो बात हुई है, ये तो अगर ओपन मार्केट में दी जाए तो जिस तरह की बाकी आलू टमाटर बेचते हैं और अपनी मर्जी से बेचते हैं, ऐसे ही बेचेंगे। तो ये चीजें ऐसी है कि इसको प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए, और एक नेशनल वाइज, क्योंकि जब वैक्सीन शुरू हो गई ना, मार्केट में पब्लिक हुई ही नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर को लग रहा था, तब भी लोगों को वैक्सीन मिल रही थी ब्लैक में। पता नहीं कहां से निकलती है पाकिस्तान में इस तरह की चीजें। तो ये है कि डॉक्टर्स लोग भी तो मल्टीनेशनल के दवाइयों के नुस्खे लिख कर देते हैं कि उन्हें टूर मिलते हैं, बाहर जाते हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक्स को बना देते हैं। ये डॉक्टर्स में प्रैक्टिस भी चल रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस होते हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिस आपके पेशेंट की बेनिफिट्स में ना हो तो वो सारी चीजें गलत है, ठीक है। तो वो भी एक चीज है कि जो कि गलत सिमत में जा रही है, और इसको भी रुकना चाहिए, और उसमें भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हयात साहब और डॉक्टर वाजिद साहब, मुझे आप तीन तजावीज दें कि हुकूमत क्या फौरी इकदाम करे। पहली बात तो ये कि लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें। जी हाँ, ये जो सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, ये जो ट्रांसमिशन है बहुत ज्यादा है, और लॉकडाउन, जी हाँ, ये स्मार्ट लॉकडाउन, इस जो ट्रांसमिशन में इस स्ट्रेन की ज़्यादा है, और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, पूरे ख़ानदान इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं, और स्वेरिटी भी ज़्यादा है, और इस वक्त पूरा फोकस करें। दूसरे जो इस पुरानी फर्स्ट वेव में जो बात हुई थी, बहुत से सर्विसेज को रिड्यूस कर दिया था, कम किया था, आउट पेशेंट क्लिनिक्स बंद कर दिए गए थे, एसेंशियल सर्विस को जारी रखा दिया था, वो काम करें। वैक्सीनेशन जब तक सारी कौम की बनेगी, वो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी साथ साथ ही चलना चाहिए। प्रिवेंशन सबसे बेहतर है, SOP पे अमल करवाएं, लोगों से फेस मास्क पहने, वो डिस्टेंसेस करें, कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे बेहतर इलाज है वो SOP अमल करना है। हेल्थ सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, वो चोक कर जाएगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको हमने रोकना है।
इसका यही बेहतर हल है एट दिस पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाजिद सर हसन साहब। एक तो ये है कि फर्स्ट एसओपीस पर प्रॉपरली अमल करवाया जाए और इस पे सख्ती की जाए, प्रॉपरली सख्ती। जो ओपन चीजें है और जो है वो सारी बंद होने चाहिए और प्रॉपरली डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन चीजों के साथ साथ प्रिवेंशन के साथ साथ जो करंटली हालात चल रहे हैं इनको टैकल करने के लिए कोई चीज कर ले, जिसमें यह है कि कोई टेम्परेरी हिसाब से नई हॉस्पिटल, इवन कि उसमें ये भी है कि जैसा कि दुनिया में भी चल रहा है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, होटल्स और घर जो है वो हॉस्पिटल की शेप में तब्दील की जाए, वहां पे लोगों को सहूलियात देना शुरू कर ले, क्योंकि जो हम इधर देख रहे हैं हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तीसरी बात यह है कि जो मेडिसिन है, क्योंकि बाकी प्रिवेंशन की बात डॉक्टर साहब ने की, मैं उससे हट के बात कर रहा हूं कि जो मेडिसिन है जो और जरूरी लाइफ सेविंग सप्लाई है उसको मुतवातिर किया जाए और इसको कंटिन्यू किया जाए या किसी भी तरीके से। या और ये कितने लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए? सर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। डॉक्टर हयात साहब, आप क्या कहेंगे, कितने % आबादी को लगना लाजमी है? इस पे बड़ा मुश्किल है। अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बात करते हैं, वो तो 60% के करीब लोगों का हर्ड इम्यूनिटी हो तो फिर आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मगर हमारे यहाँ जो माइंड सेट है इस वक्त, बहुत से लोग तो बिलीव भी नहीं करते ये वैक्सीन काम करेगी, बहुत से लोग लेना नहीं चाहते। फिर आपकी अंडर 18 पॉपुलेशन, आपकी 60% पॉपुलेशन अंडर 18 है, तो आपकी 22 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ बच्चे हैं, उनको तो खास तौर पे उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको लगानी है, जो ओवर 60 हैं, जो क्रॉनिक डिजीज वाले हैं उनको, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है कहीं भी, उनको लगानी है। तो आई डोंट थिंक इसमें परसेंटेज हम दे। आपके 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पंजाब के अंदर जहाँ 1000 से केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े एक साल में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में केसेस बहुत कम है। हॉट स्पॉट्स हैं, हमारे 7 बड़े बड़े शहर हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। जैसे लाहौर में अभी भी आपके 50% बेड्स ऑक्यूपेंसी हुई है, अभी बहुत से आपके बेड्स खाली हैं। यस, हाईलाइट्स होता है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ कमी हो रही है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमारे लिए शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे बचें। हमें वैक्सीन कहीं से नहीं मिलेगी, ये एक खाम ख्याली है कि आपको मिल जाएगी। आपको ये 10 लाख डोजेज मिल जाएंगी, साइनोवैक वाले थोड़ी सी आपको दे देंगे, आप खरीदना चाहें भी कि आप मार्केट से नहीं खरीद पाएंगे। जब तक आपकी डिलीवरी होगी ये समर हो चुकी होगी। बाय दैट टाइम समवेयर इन जुलाई यू आर लुकिंग एट अर्लीस्ट जो आपको वैक्सीन मिलेगी मार्केट में, वो जून जुलाई से पहले आपको नहीं मिलेगी। उस वक्त तक हमने सस्टेन करना है, अपने आप को बचाना है। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की, शायद उसके बारे में ये कहना, जब ये जो जिंदगी बचाने वाली दवा थी एक्टेमरा, वो सरकारी कंट्रोल में नहीं गई थी, वो किसी फार्मेसी को उसे बेचने की इजाज़त नहीं दी गई थी और सरकारी तौर पे वो बेचा है। शायद अब भी वो होने जा रहा है, हमारी कल मीटिंग है, इसके बारे में डिसीजन दिया जाएगा। इनकी ये बिल्कुल वजह है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये सब कुछ सप्लाई करना, तो वो उस पर अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाजिद हुसैन साहब और डॉक्टर हयात साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। नाजरीन, ये आपने पाकिस्तान के 2 बड़े डॉक्टर्स की जो कोविड के इलाज में खुद बराह रास्त शामिल हैं और जानते हैं और साइंसी रवैया रखते हैं, उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कोई सेहत का कोई काम का निज़ाम ही नहीं है, हमारे यहाँ अद्वियात ब्लैक हो रही हैं, हमारी हुकूमत ने बर वक्त ऑर्डर ही नहीं दिए वैक्सीन के, और 70 लाख नहीं, वो कह रहे हैं कम से कम 60% आबादी को, 10-12 करोड़ लोगों को कम से कम वैक्सीन लगेगी तो हर्ड कम्युनिटी बनेगी, तो इसका असर, इसका मुकाबला किया जा सकेगा। उन्होंने बहुत स्यापा किया है, अफसोस का इजहार किया है आप लोगों को, आवाम की जो जहालत है उसके हवाले से, और जिस तरह बताया जाता, लोग कहते हैं कि ये तो कोई चीज है ही नहीं है, कहाँ है, दिखाओ कोरोना। पता नहीं कैसी कैसी जाहिलाना बातें की जा रही हैं, अपनी जिंदगियों को, अपने बुजुर्गों की जिंदगियों को, बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। वैक्सीन के हवाले से लोग तरह तरह की अफवाहसाजियां कर रहे हैं। ये वैक्सीन 4 स्टेजेस के तजुर्बात से गुजर चुकी है
اور اس سے کم آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کے بزرگوں کی، آپ کے ماں باپ کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کے بڑوں کی زندگی بچ سکتی ہے. ہمارے اب تو بچوں میں بھی جا رہا ہے، نوجوانوں میں بھی کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اور یہ جو تیسری ویو ہے بہت زیادہ ہے. ہم نے اسے کاروبار کا، جس طرح ملٹی نیشنلز نے اسے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا. اب سپوتنک بازار میں آ گئی ہے روس کی ویکسین، وہ 19-20 ہزار روپے میں نہیں مل رہی ہے. یہ کاروبار بند کیا جائے، صحت کو انسان کا بنیادی حق مانا جائے. اور یہ حکومت کیوں نہیں اب چین سے 70 لاکھ کی بجائے 7 کروڑ کا معاہدہ کیوں نہیں کرتی ویکسین کا؟ حکومت خوش ہے کہ ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ تو مانتے ہی نہیں کرونا ہے. ہمارے وزیر اعظم نہیں مانتے، وہ بھی بغیر ایس او پی کے پھر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو منہ پر جو ہے ماسک لازماً لگانا چاہیے، اور ماسک کے بغیر باہر مت نکلے، سماجی فاصلہ رکھیں، جھپیے نہ ڈالیں، ہاتھ نہ چومیں، ہاتھ نہ ملائیں، اب ایک دوسرے سے دور رہیں. بہت مشکل کا وقت ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ ہاتھ دھوئیں خوب صابن سے، اور یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس بیماری سے. احتیاط ہمیں بچا سکتی ہے. غریب آدمی تو خاص طور پہ احتیاط کرے گا، تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں ویکسین خریدنے کے، اور ویکسین اتنی ہے بھی نہیں جو منگوائی ہی نہیں گئی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج مطالبہ کرنے کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سارے عوام کو مفت اور لازمی ویکسین دو، نہیں تو گھر جاؤ. آپ کا بہت شکریہ. بدلوں کی نشریات کو ضرور دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے.